Okay. Welcome to AV number 3. Now see here. One paragraph is given. Ayurvedic medicine facts. This is the paragraph. Fundamentals of Ayurvedic medicine. And here different types of things are given. Here we have to fill up the blank space according to the description given in the paragraph. Okay. Now see it. What is given? Ayurveda is one of the important part of our life. This is nothing but one of the traditional and age-old formula for our lifestyle. So let us learn what is given here. Fundamentals of Ayurvedic medicine. To understand Ayurvedic treatment, it is essential to have an idea of how the Ayurvedic systems regards the human body. The basic life force in the body is prana. Prana जे आहे ते basic life force ज्याला आपण म्हणतो, which is also found in the elements and is analogous to the Chinese notion of chai. As Swami Vishnu Devanand, a yogi and expert, put it, prana is in the air, but is not the oxygen, nor any of its chemical constituents. It is in food, water, and in the sunlight. It is not vitamin, heat, or light rays. Food, water, air, etc. are only the media through which the prana flows. In Ayurveda, there are 5 basic elements that contain prana: earth, water, fire, air, and ether. ज्याला आपण पृथ्वी, तेज, आप, वायू, आकाश असं म्हणतो. ह्या 5 गोष्टी ज्या आहे आयुर्वेदात फार महत्त्वाच्या आहेत. These elements interact and are further organized in the human body as 3 primary categories. त्याच्या 3 कॅटेगरी आयुर्वेदामध्ये आहेत. Or basic physiological principles in the body that govern all bodily process known as dosha. तर हे जे दोष आहेत त्याला त्रिदोष असं म्हणतात. द 3 दोषाज आर वात, पित्त अँड कफ. तर आपली ही जी बॉडी आहे ती आयुर्वेदामध्ये असं म्हटलं आहे की वात, पित्त आणि कफ हे जे आहेत. इच इंडिव्हिज्युअल हॅज अ युनिक ब्लेंड ऑफ द 3 दोषा. तर प्रत्येक जो आहे आपली माणूस जो आहे तो ह्या 3 दोषांचा बनलेला आहे. तर प्रत्येकाची शरीर प्रकृती जी आहे ती त्या पद्धतीने नोन ॲज द पर्सन्स प्रकृती, which is the reason why Ayurvedic treatment is always personalized. In Ayurveda, illness is regarded as a state of imbalance in one or more of a person's dosha. तर यात एक असंतुलन, वात की कफ आणि पित्तात असंतुलन झालं की त्या पद्धतीने आपल्याला आजार येतात असं आयुर्वेद म्हणतं. An Ayurvedic physician works to adjust and balance them via a variety of methods. The Vata dosha is associated with air and ether, and in the body promotes movement agility. Agility म्हणजे चपळता, एक प्रकारची जलदता. Vata people are typically thin. ज्यांना वाताचा त्रास असतो ते बारीक असतात असं त्याने म्हटलंय. थिन अँड लाईट फिजिकली. ड्राय स्किन, त्यांची स्किन ड्राय असते ज्यांनी वात प्रवृत्तीचे लोक असतात. व्हेरी एनर्जेटिक अँड मेंटली रेस्टलेस, आणि अतिशय असंतुलित असतात, थोडेसे ऊर्जा जास्त असते. वेन वाता इज आउट ऑफ बॅलन्स देर आर ऑफन नर्वस प्रॉब्लेम्स, हायपर ॲक्टिव्हिटी, स्लीपलेसनेस, लोअर बॅक पेन अँड हेडॅक. तर ह्या लोकांना हे आजार, नर्वस सिस्टीमचे आजार जे असतात ते होऊ शकतात. हायपर ॲक्टिव्हिटी किंवा स्लीपलेसनेस ज्याला आपण म्हणतो, निद्रानाश जो आहे, हे आजार त्यांनी म्हटले. पित्त दोष जे आहे, पित्त दोष इज असोसिएटेड विथ फायर अँड वॉटर इन द बॉडी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस अँड डायजेशन. पित्त characteristics are medium built bodies, fair skin, strong digestion, and good mental concentration. Pitta imbalances show up as anger and aggression and stress related conditions like gastritis, ulcer, liver problem and hypertension. तर जे पित्ताचे लोक आहेत त्या पित्ताच्या लोकांना साधारणतः हे आजार जे आहे पित्ताचे ते होऊ शकतात. द कफ दोषा इज असोसिएटेड विथ वॉटर अँड अर्थ.
People characterized as kapha are generally large or heavy with more oily complexions. They tend to be slow, calm and peaceful. Kapha disorders manifest emotionally as greed and possessiveness. तर जास्त लोभी असतात किंवा पॉझेसिव्ह असतात की आत्मप्रौढी करणारे किंवा स्वतःच्याच विश्वात रममाण असणारे. फिजिकली ॲज ओबेसिटी आणि असे लोक साधारणतः ओबेसिटी म्हणजे जरा लठ्ठपणा जो आहे तो यांच्यात असतो. फटीग लवकर थकतात. ब्रॉन्कायटिस खोकला ह्या लोकांना लवकर लागतो. सायनस प्रॉब्लेम जे नाकाचे प्रॉब्लेम आहेत तर त्या पद्धतीने एक विशिष्ट असा आहे वन काइंड ऑफ treatment the doctor can give Ayurvedic treatment. So here one paragraph is given and accordingly here distribution of the same material, same description is in simplified form. तर बघा हा पॅरेग्राफ जो आहे हा वर्बल जो आहे आपल्याला याच पद्धतीने काम करायचं आहे की परीक्षेमध्ये आपल्याला इन एक्झामिनेशन in our question paper there are different kinds of passages and according to the nature of the passage you have to draw the tree diagram or maybe that table is given there, maybe notes are given there in the form of points. We have to complete the diagram only. In the same way here also a writer give us one example and okay, let us see now. Let us complete the following diagram and represent prana and its element. तर या पद्धतीने आता आपल्याला हे ज्या ब्लँक स्पेस आहेत ना ते आपल्याला भरायचे आहेत. 1 2 here only and accordingly complete the tree diagram. Okay, now let us see what part is given here. Here prana, this is nothing but the main title. Prana, main title is of the diagram, tree diagram, prana. Which are the basic elements of prana? Earth, second फायर, एअर अँड इथर. तर पृथ्वी, वॉटर, इथे वॉटर आपण भरू शकतो. पृथ्वी, पाणी, आग, त्यानंतर वायू. पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश. एथर म्हणजे आकाश म्हणजे पूर्ण अवकाश जो आपला आहे, ही संपूर्ण वसुंधरा जी आहे, पाताळ लोक पूर्ण असं जे आहे ते हा विश्व हे एथर म्हटलं आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश या पद्धतीने. तर हियर फिल अप वॉटर, अर्थ, वॉटर. नाउ बॉडी प्रोसेस. अकॉर्डिंगली बॉडी प्रोसेस 3 दोषाज आर देअर. वात, पित्त, कफ असोसिएटेड विथ एअर अँड वॉटर. पित्ता जर आपण नीट हे थोडं अभ्यासलं तर आपल्याला हे सगळं बनवू शकतं. आता वात दोषामध्ये काय, एअर अँड वॉटर, फायर अँड वॉटर. पित्त दोषामध्ये काय, तर इथे आपण पित्तामध्ये फायर अँड वॉटर, इथे आपण लिहिणार फायर अँड वॉटर. कफामध्ये काय महत्त्वाचं आहे तर वॉटर अँड अर्थ. नाउ कॅरेक्टरिस्टिक त्याची वैशिष्ट्य काय आहे तर थिन अँड लाईट फिजिकली, ड्राय स्किन, एनर्जेटिक, मेंटली रेस्टलेस, मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेअर स्किन, स्ट्रॉंग डायजेशन, गुड मेंटल कॉन्सन्ट्रेशन. आता कफामध्ये काय दिलं आहे त्या ठिकाणी तर हे कफदोषाचे लोक कसे असतात ह्या ठिकाणी हे जे आलेलं आहे आपलं हेच लिहायचं आहे आपलं. लार्ज ऑर हेवी बिल्ट म्हणजेच या ठिकाणी ओबेसिटी, नंतर टेंडन्सीज ऑफ बिंग स्लो, calm and peaceful, sinus problem, manifest emotionally as greed and possessiveness, physically as obesity, fatigue, bronchitis. म्हणजे त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ते हेवी विथ मोर ऑइली कॉम्प्लेक्शन्स हे या ठिकाणी पूर्ण करायचं आहे आपल्याला वॉटर अँड अर्थमध्ये. इम्बॅलन्समध्ये काय येतं तर इथे इम्बॅलन्समध्ये अँगर, ॲग्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडिशन, गॅस्ट्रायटिस, अल्सर, लिव्हर प्रॉब्लेम दिलेला आहे. तसंच या पद्धतीने इथे जे आलेलं आहे तर कोणते प्रॉब्लेम तयार होतात तर वात दोषासाठी त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम तयार होतात तर ते होतात नर्वस प्रॉब्लेम, हायपर ॲक्टिव्हिटी, स्लीपलेसनेस, लोअर बॅक पेन्स अँड हेडॅक्स. तर हे या ठिकाणी आपलं येऊ शकतं या पद्धतीने. एक्झाम्पल ट्रान्सफर द अबो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. आता सेम प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला टेबलमध्ये पण आपण तयार करू शकतो. वरती जी आलेली आहे ती ट्री डायग्राम आहे तर ह्याच पद्धतीने आपण याचा एक टेबलसुद्धा बनवता येऊ शकतो बॉडी प्रोसेसचा. वात, एअर अँड वॉटर, कॅरेक्टरिस्टिक्स, एनर्जेटिक, इम्बॅलन्स कोर्स कॉजेस,